अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का 4 जुलाई को दौरा हैदराबाद। पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़। रुकन असम्बली राजा सिंह ने बेइज्जती और नाराज़गी का इजहार करते हुए बीजेपी पार्टी से दिया इस्तीफ़ा। अवामी शिकायती दरबार में मौसूला दरख्वास्तों की जल्द एकसेवी अमल में लाई जाए। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम। ज़िला कलेक्टर राजर शीशा का खिताब। आदिलाबाद पुलिस ने चोरी की वारदात अंजाम देने वाले 3 अफराद को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। आदिलाबाद 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर करुणाकर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की है। इसी तनाजुर में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना आएंगे। 4 जुलाई को हैदराबाद में गांव, ब्लॉक और मंडल कमेटियों के सदूर के साथ एक इजलास का एहतमाम किया गया। इस इजलास में मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वो हुकूमत के तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को आवाम तक पहुँचाने और पार्टी को गाँव की सतह पर मजबूत करने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर रहनुमाई करेंगे। दूसरी तरफ TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने वज़ीरा पूनम प्रभाकर राव, श्री हरि और नरेंद्र रेड्डी के साथ LB स्टेडियम में मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मरकज़ में फ़ाशिस्ट मोदी हुकूमत को बेनकाब करने हैदराबाद आ रहे हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल किया कि इन्होंने ऑपरेशन कगार को क्यों नहीं रोका, जंग बंदी क्यों नहीं की और सिक्योरिटी फोर्सेस से बातचीत की। हैदराबाद के गोशा महल से नुमाइंदगी करने वाले BJP रुकन असम्बली राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। बताया गया है कि तेलंगाना BJP के सदर के इंतखाबात में राजा सिंह ने अपनी हामियों के ज़रिए पर्चा नामज़दगी दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन BJP के कायदीन ने इनकी हामियों को पर्चा नामज़दगी दाखिल करने से रोक कर इन्हें वापस भेज दिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी में मुसलसल नज़रअंदाजी और सदर के ओहदे के लिए नामज़दगी दाखिल करने की इजाज़त न दिए जाने पर बेइज्जती और नाराज़गी का इजहार करते हुए इन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया। राजा सिंह ने अपने इस्तीफ़ा का मकतूब रियासती सदर किशन रेड्डी को भेज दिया। ఆల్రెడీ చాలా మంది మాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చే అట్లాంటి కార్యకర్తలకి మాట్లాడి ఇక్కడ తీసుకొని కూడా వచ్చినాం. స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ మెంబర్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి పోస్టులు ఉంటావా, సస్పెండ్ చేయాలా అని వాళ్ళకి బెదిరించి ఇక్కడ నుంచి పంపించేసారు. ముగ్గురు మా ఎమ్మడు వచ్చినారు. ఆ ముగ్గురే సైన్లు పెట్టినారు. ఇంకా దాదాపు 7 మెంబర్స్ సైన్ కావాలి. 10 మెంబర్స్ సంతకం చేసిన తర్వాతనే మనం ఈ ఫామ్ కి మనం సబ్మిట్ చేయొచ్చు. కానీ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ ఎవరికి ప్రెజెంట్ చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి అని ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసుకుని ఫైనల్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారికి, అదే విధంగా కేంద్ర మంత్రి వచ్చిన మేడం గారికి లిఖిత రూపంలో ఒక లెటర్ ఇస్తున్నారు. కిషన్ రెడ్డి గారికి ఒక మాట చెప్పి వస్తుంది. కిషన్ రెడ్డి గారు, మీ చేత నుంచి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీలో నేను జాయిన్ అయినా, నేను నా రాజీనామా మీ చేతికి ఇస్తున్నా, ప్లీజ్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి అని కిషన్ రెడ్డి గారికి ఒక లెటర్ ఇచ్చి రిజైన్ లెటర్ పార్టీ. ఆ రిజైన్ లెటర్ లో కింద ఒక మ్యాటర్ ఇది కూడా రాసిన, కిషన్ రెడ్డి గారు పార్టీకి నేను రాజీనామా ఇస్తున్నాను,
మీరు మీ లెటర్ లో స్పీకర్ గారు కూడా పంపించేసేయండి. రాజా సింగ్ ఇప్పుడు పార్టీ సింబల్ నుంచి గెలిచాడు. రాజా సింగ్ ఇప్పుడు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కాదు, ఆయనకి సస్పెండ్ చేయనని స్పీకర్ కూడా ఒక లెటర్ రాసిస్తే నేను దానికి సపోర్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే పార్టీ సింబల్ తోని గెలిచిన తర్వాత, పార్టీకి రిజైన్ ఇచ్చిన తర్వాత పార్టీలో పార్టీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉండకూడదు కదా అని ఆ విధంగా ఒక లెటర్ మా కిషన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చి వచ్చింది. जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को मुकम्मल तौर पर जांच करते हुए हल करने अहदेदारों को हिदायत दी। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी और ट्रेनिंग कलेक्टर सलोनी छाबरा के हमरा आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में पीर के रोज़ मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में मुख्तलिफ़ मसाइल पर ज़िले के मुख्तलिफ़ मंडलों के दरख्वास्त दहिंदगान से मुख्तलिफ़ महकमों से मुताल्लिक़ मसाइल पर 98 दरख्वास्तें मौसूल की। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने दरख्वास्तों को मुतल्लिक़ा हुक्काम के हवाले किया और दरख्वास्तों की मुकम्मल जांच पड़ताल करके फ़ौरी हल करने की हिदायत दी। इन्होंने बताया कि इंदिरामा मकानात से मुतल्लिक़ शिकायत के लिए एक खुसूसी काउंटर क़ायम किया गया है। इस मौके पर मुतल्लिक़ा महकमों के ज़िले अफसरान, रेवेन्यू अमला और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद टू टाउन सर्कल इंस्पेक्टर करुणाकर राव ने बताया कि आदिलाबाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की वारदात अंजाम देने वाले नशे के आदी और चोरी में मुलविस 3 अफराद को गिरफ़्तार किया। इन्होंने टू टाउन पुलिस स्टेशन में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात का इंकशाफ किया। इन्होंने बताया कि रवा माह की 29 तारीख को मुकामी रिम्स हॉस्पिटल के करीब एक मेडिकल शॉप और किराना शॉप में चोरी की वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की वारदात अंजाम देने वाले नशे के आदी और चोरी में मुलविस मोहम्मद मोइस, शेख समीर और फयाज़ को गिरफ़्तार करते हुए टर्माइन और मेडोलिज़म के इंजेक्शन, मोबाइल फ़ोन और सिरेंज और नकद ज़ब्त किया। तफ्तीश के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मेडिकल शॉप से टर्माइन और मेडोलिज़म के इंजेक्शन चुराए थे क्योंकि इनको नशे करने के लिए गांजा नहीं मिला था। सर्कल इंस्पेक्टर ने बताया कि मोहम्मद मोइस, शेख समीर और फयाज़ के ख़िलाफ़ पहले भी कई मुकदमा दर्ज है। इन्होंने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ఆదిలాబాద్ టూ టౌన్ పరిధిలో నిన్న అనగా తేదీ 29/6/2025 రోజున మనకు రిమ్స్ హాస్పిటల్ పక్కన గల ఒక ఆదిత్య మెడికల్ స్టోర్ అండ్ ఇంకో కిరాణా షాప్లో కూడా దొంగతనమైనట్టుగా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే వాళ్ళతోటి క్లూస్ టీమ్ని పంపించి అన్నీ కూడా ఆధారాలు సేకరించడం జరిగింది.
కన్సర్న్ షాప్ వాళ్ళతో పిటిషన్ తీసుకొని మనకి కేసు చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మెడికల్ స్టోర్లో ఈ మత్తు రావడానికి వాడేటువంటి డ్రగ్స్ టెర్మిన్ అనే 3 ఇంజెక్షన్ బాటిల్స్ అండ్ మెడ్జోలం అని చెప్పి ఒక ఇంజెక్షన్ బాటిల్, అలాగే 200 రూపీస్ అండ్ ఒక ఒప్పో సెల్ ఫోన్ కూడా దొంగతనం చేసినట్టుగా మనకు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే కిరాణా షాప్లో ఒక 1000 రూపీస్ క్యాష్ కూడా పోయినట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా మనం కేసు నమోదు చేసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉదయం సమయంలో 3 వ్యక్తుల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకొని విచారిస్తే వాళ్ళు ఈ మెడికల్ షాప్ అండ్ కిరాణా షాప్ కూడా రాత్రి నిన్న మార్నింగ్ ఎర్లీ అవర్స్లో వాళ్ళు షట్టర్ పళ్ళగొట్టి దొంగతనం చేసినట్టు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో వాళ్ళు ఈ మెడికల్ షాప్లో తీసుకున్నటువంటి టర్మిన్ అండ్ మెడ్జోలం ఇంజెక్షన్ను ఈ 3 వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళు గంజాయి దొరకక గంజాయికి బానిసై సో మత్తు కోసం అని చెప్పేసి ఈ ఇంజెక్షన్ బాటిళ్లను వాళ్ళు బాడీలోకి ఈ సిరంజి ద్వారా ఇంజెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో మనం బాటిల్స్ అన్నీ కూడా ఇంటాక్ట్గా సీజ్ చేయడం జరిగింది. 3 కూడా వాడారు. ఒక బాటిల్లో మాత్రం ఒక 50% వరకు ఈ టెర్మిన్ డ్రగ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర సీజ్ చేశాము. అలాగే వాళ్ళు దొంగతనం చేసినటువంటి మెడికల్ షాప్లో దొంగతనం చేసిన మొబైల్ ఫోన్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. అలాగే డ్రగ్ బాడీలోకి ఎక్కించుకోవడానికి వాడినటువంటి సిరంజి ఇంజెక్షన్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సీజ్ చేశాము. సో మెడికల్ షాపు అండ్ కిరాణా స్టోర్లో కూడా వాళ్ళు దొంగతనం చేసినట్టు ఒప్పుకున్నారు. వాళ్ళ పేర్లు A1 మహమ్మద్ మొయిజ్, A2 షేక్ సమీర్ అండ్ A3 షేక్ అబ్దుల్ ఫయాజ్. ఈ 3 వ్యక్తులు కూడా మనకు దొరకడం జరిగింది. దీంట్లో జస్ట్ ఒక 1 వీక్ బ్యాకే A1 అండ్ A2 మొయిజ్ అండ్ సమీర్ వీళ్ళు జైలు నుంచి రిలీజ్ కావడం జరిగింది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు ఇదే మా నేర ప్రవృత్తితోటి దొంగతనాలు చేస్తున్నారు. దీంట్లో భాగంగా మావలా PS పరిధిలో ఒకటి రామ్నగర్లో ఒక ఇంట్లో చోరీ చేసినట్టుగా బంగారు ఆభరణాలు కానీ వెండి కానీ పైసలు కానీ దొంగతనం చేసినట్టుగా ఈ మొయిజ్ అనే వ్యక్తి ఒప్పుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఈ మావలా PS లిమిట్స్లో ఈ దుర్గానగర్లో ఉన్నటువంటి ఒక టెంపుల్లో ధోబిఘాట్లో ఉన్నటువంటి ఒక టెంపుల్లో కూడా ఇతను దొంగతనం చేసినట్టుగా మొయిజ్ అనే వ్యక్తి ఒప్పుకోవడం జరిగింది. దాంతో వీళ్ళందరికీ కూడా మనము అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు రిమాండ్కి తరలిస్తాం. आदिलाबाद के समाजी कारकुन व अक़लियती क़ायद शेख असलम का राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी के ज़िला जोनल सदर आदिलाबाद, निर्मल, मंछरियाल और कुमरम भीम आसिफाबाद के तौर पर तक़र्रुर अमल में लाया गया। इस ज़िम्मन में राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी तेलंगाना प्रदेश के वर्किंग सदर पुनापति चिन्नालिंगना ने राम और ख़ान बानी व कौमी सदर की हिदायत पर शेख असलम को ज़िला जोनल सदर के तौर पर तक़र्रुरी के अहकामात जारी किए। पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के प्रेस क्लब में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िला जोनल सदर शेख असलम ने बानी व कौमी सदर राम और ख़ान और तेलंगाना प्रदेश वर्किंग सदर पुनापति चिन्नालिंगना का इन्हें जोनल सदर की हैसियत से मुंतखब करने पर शुक्रिया अदा किया। शेख असलम ने कहा कि इन्हें दी गई ज़िम्मेदारी को फ़ख्र, मकसद और अटल अज़्म के साथ मुत्तहिदा ज़िले में तहरीक के मुस्तक़बिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करेंगे। इन्होंने आइंदा होने वाले इदाराजाती इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ लड़ने का अज़्म ज़ाहिर किया। वाज़ेह रहे कि पिछले असम्बली इंतखाबात में शेख असलम ने हल्क़े आदिलाबाद से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला करते हुए 5वां मुकाम हासिल किया था। इस मौके पर सैयद सुबहानी, शेख ज़हीर, शेख शाकिर, टी पोचन्ना, शेख आसिफ हुसैनी के अलावा दीगर मौजूद थे। नेशनल रक्षा समिति पार्टी जोनल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राम और खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ पी लिंगाना साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट साहब का। और साथ ही साथ तेलंगाना स्टेट के जितने भी सदर से उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ जितने भी आने वाले इलेक्शन से ZPDC, MPDC, सरपंच और बल्दिया इलेक्शन इंशाल्लाह ये पार्टी से बिल्कुल कॉन्टेस्ट करेंगे। पार्टी हर टाइम 24/7 सर्विस है। मिड डे मील्स वर्कर यूनियन के ज़िले जनरल सेक्रेटरी लिंगा चिन्नाना ने मुतालबा किया कि मिड डे मील वर्कर्स के ज़ेर अल्तवा बिलों को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। इस मकसद के लिए पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट के सामने कारकुनों के साथ धरना दिया गया। इनका कहना था कि मज़दूरों के कई महीनों से ज़ेर अल्तवा बिलों की वजह से इन्हें माली मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा कि जो क़र्ज़े लिए हैं इस पर सूद की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि इन्हें मुर्गी के अंडों के लिए इजाफ़ी रकम अदा करनी चाहिए, बसूरत दीगर इन्हें आंगनवाड़ियों के मॉडल पर फराहम किया जाना चाहिए। కార్మికుల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం వైట్ करे
బిల్లులు ఇచ్చేంత వరకు ఉన్న బిల్లులు వెంటనే పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులు ఇచ్చేంత వరకు ఇచ్చేంత వరకు పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులు ఇచ్చేంత వరకు పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులు ఇచ్చేంత వరకు కనీస వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు కనీస వేతనాలు ఇచ్చే మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులు ఇచ్చేంత వరకు పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులు ఇచ్చేంత వరకు కనీస వేతనాలు ఇచ్చేంత వరకు భద్రత కల్పించేంత వరకు సౌకర్యం కల్పించేంత ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల సమస్యలపై ధర్నా కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతున్నది. ఈ ధర్నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సంవత్సరం నుంచి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు వంట బిల్లులు కానీ కోడిగుడ్ల బిల్లులు కానీ ఇవ్వకపోవడము మరి ఈ శోచనీయం. ఎందుకనంటే ఇలా మరి ఈ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ నెల రాగానే గౌరవ వేతనాలు లక్షల రూపాయలు తీసుకునే ఎమ్మెల్యేలు మరి ఈ రోజున 3,000 రూపాయలతోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వంట చేస్తున్నటువంటి కార్మికులకు ఇది సంవత్సరం పాటు బిల్లులు ఇవ్వకపోవడం సిగ్గుచేటు. ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆలోచించి ఆ యొక్క బిల్లులను వెంటనే విడుదల చేయాలని మేము సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. జూలై 9వ తారీఖు నాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు ఆ యొక్క వంట నిర్మాణాన్ని బంద్ చేసి ఆ సమ్మెలో పాల్గొనాలని జిల్లాలో ఉన్న మధ్యాహ్న భోజన కార్మిక వర్గానికి సిఐటిగా నేను డిమాండ్ తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 2-3 రోజులలో బిల్లులు ఇవ్వని ఎడల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సమ్మెకు దిగుతామని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాం. CITU के ज़िला सेक्रेटरी अनमुला किरण ने मुतालबा किया कि मजदूरों की ज़ेर इल्तवा उजरत फौरी तौर पर इनके खातों में जमा कराई जाए। पीर के रोज़ तेलंगाना ग्राम पंचायत मुलाजिमीन और वर्कर्स CITU डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम कलेक्टर पर धरना दिया। इस मौके पर बात करते हुए किरण ने बताया कि ग्राम पंचायत कारकुनान गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों की इल्तवा की वजह से माली मुश्किलात का शिकार है। इन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आए 1.5 साल गुजरने के बावजूद मंशूर में किए गए वादों पर अमल नहीं हो रहा है। इन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने कई बार वादा किया था कि उजरत पहली तारीख को इनके खातों में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वो नाराज़ थे कि अब तक इनके खातों में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ। జిల్లా వ్యాప్తంగా గ్రామ పంచాయతీలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుతూ వెట్టి చాకిరీకి గురవుతున్న గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటున్నది తప్ప వేతనాలు చెల్లించడంలో వారి సమస్యలను పరిష్కరించడంలో తన చిత్తశుద్ధిని ప్రదర్శించడం లేదు. గత 3 నెలలుగా కొన్ని గ్రామ పంచాయతీలో 5-6 నెలలుగా వేతనాలు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఈ 5-6 నెలల నుండి వేతనాలు పెండింగ్ లో ఉంటే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల కుటుంబాలను ఏ విధంగా పోషించుకోవాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మొట్టమొదటిగా పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను పూర్తిగా సమీక్షించేసి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు 1వ తారీఖు నాడే వేతనాలు చెల్లిస్తామని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రచారాలు చేసుకున్నది తప్ప ఆచరణలో మాత్రం అది చూపించడం లేదు. కాబట్టి మేము డిమాండ్ చేసేది ఒకటే,
గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు పెండింగ్లో ఉన్న వేతనాలను వెంటనే వారి ఖాతాల్లో జమ చేయాలి. ఏదైతే ఎన్నికల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు కనీస వేతనం చెల్లిస్తామని చెప్పేసి హామీనిచ్చింది. మేనిఫెస్టోలో గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం అనేక హామీలను కూడా ఇచ్చిన సందర్భం ఉన్నది. కాబట్టి ఆ హామీలను అన్నింటినీ అమలు చేయాలి. గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులందరికీ కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు చెల్లించాలి. పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలు కల్పించాలి. ప్రమాద బీమా 50 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఈ జీవో నంబర్ 51 వల్ల అనేక మంది గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు విధులు నిర్వహిస్తూనే ప్రమాదాలకు గురై చనిపోతూ ఉన్నారు. మొన్ననే ఒక గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుడు విద్యుత్ స్తంభం పై నుండి పడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన పరిస్థితి ఉన్నది. అటువంటి కుటుంబాలను ఎవరు ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు ప్రమాద బీమా సౌకర్యం 50 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుర్తించాలి, గుర్తింపు కార్డులను ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేని పక్షంలో అవసరమైతే నిరవధిక సమ్మెకు వెళ్ళడానికి కూడా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. लंबाड़ी राइट्स स्ट्रगल कमेटी के रियासती वर्किंग सदर चौहान ने मुतालबा किया कि लंबाड़ों को एसटी कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया जाए जो 50 सालों से कबायली और जंगलाती इलाकों में क़याम पजीर है। पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने धरना दिया गया। इन्होंने तलबा, किसानों और ख़वातीन के साथ मिलकर एहतजाज किया और मसाइल की वजाहत की। इन्होंने कहा कि यह जुल्म है कि इन्हें 50 साल से ज़्यादा अरसा रहने के बावजूद ज़ात का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। इन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि इसकी वजह से इनके बच्चों का मुस्तकबिल सवालिया निशान बनता जा रहा है। इन्होंने कहा कि नवोदया और सैनिक स्कूलों में सीट्स मिलने के बावजूद वह ज़ात के सर्टिफिकेट की कमी की वजह से जाने से खासिर है। इन्होंने मुतालबा किया कि इनकी मुश्किलात को समझते हुए इन्हें ज़ात का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో లంబాడీలకు ఎస్టీ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది. మరి 1971 ఓటర్ లిస్టులో ప్రకారము దాదాపు 50 ఏండ్ల నుంచి ఇక్కడ నివసిస్తున్నటువంటి
ప్రజలు మరి ఇవాళ ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. 50 ఏళ్ళు అని అంటే అది చిన్న మాట కాదు. అది సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలకే రేషన్ కార్డు ఇస్తున్నారు, ఆధార్ కార్డు ఇస్తున్నారు, ఓటర్ ఐడి కార్డు ఇస్తున్నారు. మరి 50 ఏండ్ల సంధి ఇక్కడ లంబాడీలు నివసిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి వ్యవసాయం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి విద్యార్థులు ఇవాళ స్కూళ్ళకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి లంబాడీ విద్యార్థులకు ఈరోజు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకపోవడం వలన మరి ఈ పిల్లలు ఏదైతే ఉన్నారో ఈ పిల్లలకి ఇవాళ స్కూల్కు పోయేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. మరి 6వ తరగతిలో నవోదయ స్కూల్లో, అదే రకంగా సైనిక్ స్కూల్లో, అదే రకంగా ఏకలవ్య స్కూల్లో సీట్లు వచ్చినాయి 6వ తరగతిలో. క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ లేని కారణంగా మరి వాళ్ళ పిల్లలకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి వీలు లేకుండా పోతుంది. అదే రకంగా 10వ తరగతి పాస్ అయిన వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్కి పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు డిగ్రీకి పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మరి వీళ్ళందరికీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఆపేయడం మూలన మరి పిల్లల చదువు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అదే రకంగా రైతులకు బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు దొరకట్లేదు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ లేకపోవడం వలన. ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేటటువంటిది జరగట్లేదు. మరి 50 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడే నివాసం ఉంటున్నటువంటి ప్రజలు లంబాడీలుగా ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి వీళ్ళందరికీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉన్నది. మరి గతంలో ఇచ్చారు కాస్ట్ సర్టిఫికేటు. ఆ రకంగానే ఇప్పుడు క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చి మరి విద్యార్థులకు స్కూల్కి కాలేజీలకు పంపాలి, అదే రకంగా రైతులకు రుణాలు దొరకాలి అనేటటువంటి విషయం మీద ఈరోజు కలెక్టర్ గారిని మెమోరాండం ఇవ్వడానికి ఇక్కడ వచ్చినాము. మరి నేను కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నా, అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కోరుతున్నా. ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తంలోనే అత్యధిక జనాభా ఉన్నటువంటి జాతి లంబాడా జాతి. మరి అత్యంత పేదరికంలో ఉన్నటువంటి జాతి, మరి కూలీనాలి చేసుకొని బతికేటటువంటి జాతి గిరిజన జాతి. కాబట్టి పెద్ద మనసుతో ఆలోచించి అందరికీ కుల ధృవీకరణ పత్రాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను डिमांड చేస్తున్నాను. तेलंगाना रईतु संगम रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी सुबशन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों से जो इंतखाबी वादे किए हैं इन पर अमल नहीं किया जा रहा है. आदिलाबाद मंडल रईतु किसान कॉन्फ्रेंस इनेकाद बांडी दत्तात्रेय की सदारत में आदिलाबाद शहर के CITU भवन में हुआ. मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक शुभन ने खिताब किया. इन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुतअद्दिल आबो हवा की वजह से यहाँ पैदा होने वाले बीज क्यों भी फूटेंगे. बीज कमेटियाँ किसानों के साथ ज़बानी माहिदों के अलावा तहरीरी माहिदे नहीं करती है. बताया कि कमेटियाँ किसानों के दरमियान प्रमोटर के साथ कारोबार कर रही है. इन्होंने वजाहत की कि वो किसानों को धोखा दे रहे हैं और कमेटियों को मुनाफा कमा रहे हैं. इन्होंने वाज़ेह किया कि बीज के कानून की अदम मौजूदगी की वजह से गैर मियारी और मिलावट शुदा बीजों की तिजारत मुंज़म तरीक़े से जारी है. చివరికి నరేంద్ర మోడీ వచ్చి ఏం చెప్పింది తెలుసా? క్షమించండి అన్నాడు. అనుకుంటే వెళ్తా ఉంటే మన కాళ్ళ కింద చీమ వచ్చిందంటే మనం అరే పాపం చీమను చంపకూడదని వస్తే బాగుతాం, అవునా కదా? మన ఎదురు నరేంద్ర మోడీ 750 మంది రైతుల్ని చంపిన తర్వాత ఏం చెప్పిండు? క్షమించండి, సారీ అని చెప్పిండు. క్షమించండి అని అన్నాడు. అంటే అవగాహన అలాంటిది. ఆయన రాతపూర్వకంగా హామీ ఇచ్చిండు. ఏమైనా హామీ ఇచ్చిండు? దాదాపు 500 సభల్లో మాట్లాడుతూ ఏం చెప్పిండు? స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫార్సుల ప్రకారం C2+50% అంటే రైతులు పెట్టిన పెట్టుబడికి 50% కలిపి కలుగులో నరేంద్ర మోడీ గారు హామీ ఇచ్చిండు రైతాంగానికి. కానీ ఆయన అధికారంలోకి వచ్చి 11 సంవత్సరాలు అవుతా ఉంది. కానీ ఇప్పటిదాకా రైతు అనేది అమలు చేయలేదు. ఆ C2+50% స్వామినాథన్ కమిషన్ ని అమలు చేయాలని ఎవరు చెప్పారు? तेलंगाना आदिवासी कबायली एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी सचिन ने GO 49 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया, जो कि दर्ज फहरिस्त इलाक़ों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और आदिवासियों को जंगल से दूर रखे हुए हैं. पीर के रोज़ एसोसिएशन ने आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र में कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया. बाद ज़िला कलेक्टर राजा शीशा को एक दरख्वास्त हवाले की. इन्होंने कहा कि इस GO की वजह से तमाम जंगलात के मुलाजिमीन ने इंदिरा मकानात 3 फेज़ करंट और हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा दीगर सहूलियात को रोक दिया है. इन्होंने मुतालबा किया कि GO 49 जो कि मफाद आमा के ख़िलाफ़ है इसको फौरी तौर पर मनसूख किया जाए. खबरदार
ముఖ్యమంత్రి చేసే వరకు గిరిజనులపై ఇంత చిన్న చూపా. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మే 30వ తేదీ నాడు ఏదైతే జీవో నంబర్ 49 తీసుకొచ్చిందో ఇది ప్రజావిష్టానికి ఇక్కడ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నది. ముఖ్యంగా ఆదివాసీల్ని అడవి నుంచి దూరం చేసే విధంగా ఈ జీవో అనేది ఉన్నదనే దాని గురించి తెలంగాణ ఆదివాసీ గిరిజన సంఘం భావిస్తూ ఉన్నది. ముఖ్యంగా ఈ జీవోలో అనేక అంశాలని పేర్కొన్నారు. ప్యారా నంబర్ 9లో 339 గ్రామాల్లో మేము గ్రామ సభలు పెట్టామనే దాని గురించి తెలుపుతూ ఉన్నారు. ఎక్కడ ఒక్క గ్రామంలో కూడా గ్రామ సభలు పెట్టలేదు. ఇది ఫారెస్ట్ శాఖ ఆడుతున్న పచ్చి అబద్ధం. ఇప్పుడైనా ఈ జీవోని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే కవ్వాల్ పేరుతోటి అనేక ఆదివాసీ గ్రామాలని అడవి నుంచి దూరం చేయడం అనేది జరిగింది. రేపు ఈ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ పేరుతోటి ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న 334 గ్రామాలని ఖాళీ చేయించే ప్రయత్నం ఇక్కడ ప్రభుత్వం చేపడుతున్నది. ఇది ఆదివాసీల అడవి నుంచి దూరం చేసే విధానం, ఆదివాసీల హక్కుల్ని కాలరాయడం అనే దాని గురించి ఈ సందర్భంగా మేము తెలుపుతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఇది 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతం. ఇక్కడ ఆదివాసీల అభిప్రాయం మేరకే ప్రభుత్వాల నిర్ణయాలు ఉండాలి. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము బీజేపీ దారిలో పోతూ బీజేపీ అనుసరిస్తున్న అటవీ వ్యతిరేక విధానాలు, ఆదివాసీ వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తూ ఇక్కడ కూడా అమలు చేస్తూ బీజేపీ విధానాలని అమలు చేస్తూ ఆదివాసుల్ని అడవికి దూరం చేసే విధానాలు అవలంబించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది సిగ్గుచేటు. కాంగ్రెస్ మాది ప్రజాప్రభుత్వం అని చెప్పుకుంటున్నది కాబట్టి ఇప్పటికైనా తక్షణం ఈ జీవోని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు గతంలో సీతక్క గారు అనేక సార్లు ఆదివాసీలకు హామీ ఇచ్చారు జీవో నంబర్ 49 రద్దు చేస్తామని. కానీ ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన లేదు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పటికైనా తక్షణమే స్పందించి ఈ జీవో నంబర్ 49 రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गुम होने वाले मोबाइल फ़ोन या चोरी किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन को महकमा पुलिस जदीद व असरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए बाजियाब करते हुए मुतल्लिक़ा फ़ोन मालिकान को हवाले कर रही है। इसी ज़िम्मन में आज सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में मुनक़िद तक़रीब में 121 मोबाइल फ़ोन जो हालिया दिनों में गुम हो गए थे CEIR वेबसाइट के ज़रिए बाजियाब किया गया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट डॉक्टर बी अनुराधा ने अचानक फ़ोन गुम होने या चोरी होने पर मुकामी पुलिस से रुजू होने का आवाम को मशवरा दिया और बर वक्त जदीद आलात की मदद से फ़ोन बाजियाब करने वाले मुलाजिमीन की पुरज़ोर सताइश की। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का 4 जुलाई को दौरा हैदराबाद। पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़। रुकन असम्बली राजा सिंह ने बेइज्जती और नाराज़गी का इजहार करते हुए बीजेपी पार्टी से दिया इस्तीफ़ा। अवामी शिकायती दरबार में मौसूला दरख्वास्तों की जल्द एकसेवी अमल में लाई जाए। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम। ज़िला कलेक्टर राजर शीशा का खिताब। आदिलाबाद पुलिस ने चोरी की वारदात अंजाम देने वाले 3 अफराद को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। आदिलाबाद 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर करुणाकर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदिसर निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।